Everyone did a great job. And I know that you all have no time. Sometimes you have other subjects as well. You must do work according to other subjects. And there are a lot of work, a huge workload you have. And I know that due to my finger injury, I could not conduct your class that I wanted to conduct that, but I could not conduct. I'm sorry for that. I believe that you will forgive me for breaking that promise. Easily, I won't break a promise, but I had to stop that. එතකොට මං කීකී හිටිය දේ තමයි මං ඔයාලව අගය කරනවා WhatsApp team එකේ කරපු වැඩවලට. හරි පුළුවන් විදිහට හැමෝම මොනවා හරි වැඩ කරලා තිබ්බා. I like that. Okay. And today I have planned you to do several questions in 2018 past paper. I think you will enjoy that past paper. I will show you my screen, and then you can we can discuss answers. And I will show you the screen. Wait a minute, right? I will show you the screen. But before sharing, I have to tell you. When writing lyrics and when you write news articles, I know that you get some improvement to your subject. You get an improvement to English subject. And when doing that, every day collect your words and read the previous work as well. Normally you do your work and you send them into WhatsApp team. And after that, I recommend you to read the previous writings as well. You have your writing book, then you can write, then you can read them when you are free. And imagine that another one example I will tell you you can do to improve English. I'm always talking about English. I know that you have a other work as well. I respect that work. But imagine that Sohani is from another area, Shalani is from Galle, and Pabasari is in Monaragala, as I can remember, and Chamati is in Kandy, and Netmi is from Navalapitiya or somewhere, if I am right, okay? And various places, various schools, various students. If one of you can read the writings or homework put into the group by one of them, you can gain extra knowledge, I think. Why? Everyone is not writing the same thing. Shalini is writing what she can find. Yumi is writing what she can find. Sohani is writing what she can find, right? Like that. That is a good thing, okay? In short, I am telling you to check the writings of others. That's a very important thing. අදමන් පොඩි වෙලාවක් කියන්නේ ප්‍රශ්න ටික කතා කරනවා පේපර් එකේ ඒ කරලා ඉවර කරලා යන්න දෙනවා. බ්‍රහස්පතින්දට උගන්වනවා. මම ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන්න. හරි. 2018 අගෝස්තු පේපර් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේක මම ඔයාලට ඉක්මනට කියලා දෙනවා. හරි. වෙන වෙනම මොනවත් කතා කරන්නේ නැහැ. පේපර් එක කියලා දෙනවා, පැහැදිලි කරලා දෙනවා. ඔයාලා මේකේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අපි ගිය සතියේ කතා කරා. ඔයාලා හැමෝටම මතක ඇති. මේ පාර්ට් A කියන එක. හරි. පාර්ට් A. මේකට ලකුණු ගන්න හැටි කියලා දුන්නා. හැමෝටම මතක ඇති මම මේ ක්ලාස් එකෙන් පස්සේ පේපර් එක දාන්නම් WhatsApp team එකට. ඊට පස්සේ තියෙන මෙන්න මේ දෙවෙනි එක කරන්න තමයි දැන් හදන්නේ. ඔයාලට කියලා තියෙනවා මේ විදිහ එකක්. මොකක්ද කියලා තියෙන්නේ? Fill in each blank with the correct form of the pronoun කියලා. pronoun එකේ නිවැරදි ස්වරූපය දාලා ඉස්තෙන් පුරවන්න තියෙන්නේ. හරි. බලන්න දීලා තියෙන නිදහස් උදාහරණ pronouns ටික. එහෙම නැත්නම් දීලා තියෙන සර්වනාම පද ටික. මේ ලෙවල් එකක්, එක විභාග එකක්, ඔයා එක දන්නවා, ලකුණු ගන්න පුළුවන් එකක්, ලකුණු 5ක් හම්බ වෙන එකක්. අවධානයෙන්ම කරන්න ඕනේ. හරි එකක් කර දුන්නොත් ලකුණක් නැති වෙනවා. correct form එක use කිරීම. එහෙම නැත්නම් නිවැරදි ස්වරූපය පාවිච්චි කිරීම කියන එක විභාගෙදී වැදගත් දෙයක්. එන දෙයක්. pronoun එක කියන්නේ සර්වනාම පදේ. ඔයා කවුරුත් දන්නවා pronouns කියන්නේ මොනවද කියලා නේ. අර I, we ඒ වගේ පදනේ. you වගේ පද. එතකොට මේවා මේ විදිහට විතරක් නෙමෙයි සර්වනාම පදයක විවිධ ස්වරූප තියෙනවා.
ප්‍රොනවුන් පදයකට විවිධ ස්වරූප තියෙනවා. ඔයාලා ඒක O level කාලේ දන්නවා. දැන් මම කතා කරගෙන යන්නම්. නොදන්න වචනේම තියෙනවා නම් මාක් කරගන්න මම පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. හරි. පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. බලන්න මේක ස්ටෝරි එකක් පොඩි කතන්දරයක්. ඒකෙනුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. A curious child asked. දැන් curious කියලා කියන වචනයක් තියෙනවනේ. ඒක වෙනම තරුවක් දාලා මාක් කරගන්න short note එකට. curious කියලා කියන්නේ adjective එකක්. සර්වනාම පදයක්. sorry. නාම විශේෂණ පදයක්. ඒකේ තේරුම තමයි කුතුහලයෙන් යුක්ත කියන එක. හරි. කුතුහලයෙන් යුක්ත. A curious child. curious කියලා කියන්නේ කුතුහලයෙන් යුක්ත කියන එක. එහෙනම් කුතුහලයෙන් යුක්ත ළමෙක් asked කියන්නේ ඇහුවා. කාගෙන්ද ඇහුවේ? එහා පැත්තේ තියෙන mother කියලා. මොන motherකින්ද අහන්නේ නැත්තේ එහෙනම්? child නේද? he කියලා දීලා තියෙනවනේ. දැන් අපිට when the word child it has no gender. Child can be used to denote a girl or a boy. girl කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන් child කියන්නේ පිරිමි ළමයෙක් වෙන්නත් පුළුවන් නේ. යා child කියන වචනේ ස්ත්‍රීලිංග පුරුෂලිංග ભેදයක් නැහැ. asked his mother. එහෙනම් දාන්න ඕන කවුද? එතන he එක his වෙනවානේ. his mother ඔහුගේ අම්මගෙන් ඇහුවා mommy why are some of your hair. හරිද? ඔයාගේ කියලා වෙන්න එපයිනේ. ඔයාගේ hair. අපිට දීලා තියෙන්නේ you කියන වචනය. එහෙනම් අපි you කෙනෙන් හදා ගන්නවා your කියන pronoun එක. your you කියන්නේ ඔයා, your කියන්නේ ඔයාගේ. හරි. your hairs turning grey. හරි වැදගත් දෙයක් එතන තියෙනවා. turning grey. මේ turning grey කියලා කියන එක චුට්ටක් මම highlight කරලා කියලා දෙන්නම්. turn කියන්නේ හැරෙනවනේ. turn. turn turn කියලා කියන්නේ හැරෙනවා. බවට පත් වෙනවා. grew grey කියලා කියන්නේ grey grey කියලා කියන්නේ අලු පාට. හරි? අලු පාට. සාමාන්‍යයෙන් turn grey කොණ්ඩේ turn grey වෙනවා කියන්නේ මොකක් වෙනවද? අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ හරි ඉදෙනවා කියලා. හරි? ඉදෙනවා. ඉදෙනවා. එහෙනම් අම්මගේ කොණ්ඩේ ඉදෙන්නේ ඇයි කියලා අහනවා. turn grey. හරි. Can you understand it? turn grey වෙනවා. අඳුරු අලු පහයට හැරෙනවා. The mother tried to use this occasion. දැන් මේ අම්මා ටිකක් උපක්‍රමශීලීව tried. අම්මා උත්සාහ කළා මොකක් කරන්නද? To use this occasion. occasion කියලා කියන්නේ අවස්ථාව. මොකද්ද? අවස්ථාව. O double C A S I O N occasion කියන්නේ noun එකක්. ඒකේ තේරුම තමයි අවස්ථාව කියන එක. This occasion කියන්නේ මෙම අවස්ථාව. අම්මා උත්සාහ කරා පාවිච්චි කරන්න this occasion මෙම අවස්ථාව. දැන් ළමයා මෙහෙම අහුවාම අම්මා මේ අවස්ථාව පාවිච්චි කරන මොකටද? To teach her child a lesson. ඇයගේ දරුවාට පාඩමක් උගන්වන්න. A lesson. lesson එකක් උගන්වන්න පාවිච්චි කරනවා. දැන් මේ දරුවා අහපු ප්‍රශ්නය. right? very good. excellent. answers දාන්න ඕනේ. මොකද්ද ඊට පස්සේ මම පැහැදිලි කරද්දී අර වචන බලා ගන්න නිකන් ඒකත් වැදගත්. ඊට පස්සේ අපිට කියන මේ විදිහට පාඩමක් ගන්න try කරන්න දෙන්න නේද? it is because of you. දැන් මේ it කියන වචනමයි දීලා තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? ඒක ඒ විදිහටම දානවා. it is because of you. ඒ ඔයා නිසා. එහෙම කියලා අම්මා කියනවා. කොණ්ඩේ දෙන්නේ ඇයි කියලා ඇහුවම අම්මා කියනවා ඒ ඔයා නිසා කියලා. එහෙම තමයි. හරි. it is because of you. එහෙනම් it එක ඉක්මයි. ඒක වෙනස් කරන්න එපා. වෙනස් කරොත් වැරදි. හරි. එහෙනම් ස්ටෝරි එක flow වෙන විදිහට FLOW flow කියන්නේ ගලා යනවා. මම කලින් දවසක් කියලා දීලා දෙනවා. කතාව ගලා යන විදිහට හරිද? flow වෙන විදිහට ඔළුවෙන් මතක තියාගන්න මේ යන කතාව මොකක්ද කියලා. මේ කතාවට සමවදින්න. හරිද දන්නේ වචනේ. කතාවට අනුගත වෙන්න. ඒ කතාව ස්ටෝරි එකත් එක්ක ඔයා යන්න. එතකොට ඔයාට එනවා අදහස මේක තමයි මේකට දාන්න කියලා. ඒක තමයි මේ වචන යෙදීමේදී තියෙන ක්‍රමය. අල්ලගන්න තියෙන ක්‍රමය ඒක. It is because of you, dear. Every bad action of yours will turn. ඔයා කරන ඔයාගේ තියෙන every bad action හැම නරක ක්‍රියාවක්ම every bad action of yours. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඔයාගේ හැම නරක වැඩක්ම ඔබේ හැම නරක ක්‍රියාවක්ම හරි ඔබගේ සෑම නරක ක්‍රියාවක්ම turn කරනවා හරවනවා මේ කියන්නේ මොකද්ද? ඉදවනවා හරවනවා. ඒ කොණ්ඩෙත් එක්ක ගත්තනම් මේක turn කරනවා කියන්නේ මොකක් කරනවද? turn grey වෙනවා කියන්නේ ඉදවනවානේ. one of කියන එක රටාවක් කවුරුත් දන්නවා ඒක I කියන එකෙන් හදා ගන්නවා my කියලා. one of my වෙනවා එහෙනම්. හරි hairs grey මගේ කෙස් ගහක් එක කෙස් ගහක් එක බෑඩ් ක්‍රියාවක් වුණ ගමන් ඉදෙනවා. එහෙම කියලා අම්මා කියනවා. දැන් ළමයාට පොඩි ෂොක් එකක්. හරිද? එහෙම තමයි. අම්මලා සමහරලාට එහෙම කරනවා. හරි.
The child replied innocently. ළමයා උත්තර දුන්නා. Replied. කොහොමද උත්තර දුන්නේ? Innocently. Adverb එක. ක්‍රියා විශේෂණය. උත්තරේ දීපු ආකාරය. Replied innocently. Right? The child was shocked, but he is a very talented person. He has thought of that, but he wanted to make a joke to mama. He now now I know. දැන් මම දන්නවා. හරිද? I එකයි නයි. නිකන් කනාවට වෙනස් කරන්න එපා ඒක. හේතුවක් එක වෙනස් කරන්න. Now I know. දැන් මම දන්නවා. Why our grandmother has only grey hairs on her head. අපේ අත්තම්මගේ ඔළුවේ ඉදිච්ච කෙස් විතරක් තියෙන හේතුව දැන් මම දන්නවා. Right? I think you understood the story. අම්මගෙන ළමයා දෙන කතාව. මේ විදිහට තමයි උත්තර දෙන්නේ. If you have done this one clearly, you get 5 marks. හරි. This is your 2018 A-level English paper. Here we go to the second question. Very fast. I won't talk unnecessary things and go to the second question. And මේකේ තියෙන්නේ චූටි කතා දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි තාත්තා කෙනෙක්, වයසක තාත්තා කෙනෙක් හිරේ ඉන්න පුතෙකුට ලියන ලියුමක් සහ ඒ සම්බන්ධ කරන පොඩි කතාවක්. හරි. බලන්න fill in the blank with the correct form of the verb. දැන් මේ correct form එක තමයි මේකේ දාන්න තියෙන ක්‍රියාපදේ. correct form of the verb. හරි. නිවැරදි ස්වරූපය. ක්‍රියාපදේ නිවැරදි ස්වරූපය දාන්නලු. බලන්න කතාවට එනවා මම. කතාවේ correct form එකට අනුව verb එකක් දානකොට බලපාන ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. ඔයාට ඒක අල්ල ගන්න පුළුවන් මම මේ කියන දේ අහන් හිටියොත් හරියට. හරි. An old man. වයසක මිනිසෙක් නේද? වයසක කෙනෙක් who lived ජීවත් වුණු. හරිද? හොඳට මතක ගන්න lived කියලා දාලා තියෙන විදිහ. ජීවත් වෙච්ච. බණ්ඩාර වෙල ජීවත් වෙච්ච වයසක මිනිසෙක්. හරි. එහෙනම් එයාට lived in බණ්ඩාර වෙල මොකක් කරන්නද ඕනේ? wanted. want කියන්නේ ඕන කියන එකනේ. wanted වෙන්න ඕන එහෙනම්. ඕන වුණා. බණ්ඩාර වෙල ජීවත් වෙච්ච වයසක මිනිසෙකුට ඕනි වුණා. මොකක් කරන්නද ඕනේ උනේ? to dig up. dig up කියලා කියන්නේ මොකද්ද? කොටනවා, හාරනවා. පොළව කොටලා උදැල්ලෙන් හාරනවා. dig කියන්නේ හාරනවා. dig dig. මං කදවසක් දුන්නා ඇතුළේ මට මතකයි කොයිද හරි. dig. pit කියන්නේ මොකද්ද? වලක් හාරන්න. dig pit කියන්නේ මොකද්ද? වලක් හාරන්න. හරි. dig hole කියන්නේ මොකද්ද? ඒත් ඒකමයි. hole කියන්නේත් වල, pit කියන්නේත් වල. හරිද? dig hole, dig pit ඕන එකක්. dig up කියලා කියන්නේ හාරලා උඩ දානවා. හරිද? හාරලා කොටනවා ඒ අදහස. dig up මොකද්ද හාරන්න ඕනේ? his potato garden last year. ගිය අවුරුද්දේ පහුගිය අවුරුද්දේ එයාගේ potato garden එක එහෙම නැත්නම් අර්තාපල් උද්‍යානය අර්තාපල් වගා කරපු ඉඩම ගිය අවුරුද්දේ හාරන්න ඕන. දැන් තේරුණාද? ගිය අවුරුද්ද කියන වචනේ තියෙනවනේ මෙතනනේ. last year තමයි ඕනේ. එහෙනම් time expression එකක් කොහේ හරි හැංගිලා තියෙනවා මේ ක්‍රියාවට සම්බන්ධ. want කියන එක දැම්ම නම් වැරදි. ඇයි ඒ wanted කරේ? ඔයාට මෙතන time expression එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක තමයි point එක. අල්ලන්න දැන තැන. හරි. last year කියන්නේ ගිය අවුරුද්දේ. බණ්ඩාරවල ජීවත් වෙච්ච. මෙතන උනත් අල්ල ගන්න පුළුවන්. හරි. ඒකයි wanted දාන්නේ. But it was very hard work. නමුත් ඒක ඉතා අසීරු වැඩක් විය. දැන් මේ වැඩේ හරි අමාරුයි. මෙයා වයසයි මෙයාට හරන්න බෑ. වත්ත කොටන්න බෑ. His only son, ඔහුගේ එකම පුතා, හරි, who helped him. ඔහුට උදව් කරපු. හරිද? දැන් උදව් කරන්නේ නැහනේ. help him. ඔහුට උදව් කරපු. එතකොට මොකද්ද තියෙන්නේ? ඔහුගේ පුතාට උදව් කළා නෙමෙයි මේ කියන්නේ. His only son, who කියන්නේ relative pronoun එක. ඊට පස්සේ දාලා තියෙනවා මොකද්ද? ඔහුට උදව් කරපු කියලා. දැන් මම කියන මෙහෙම. My mother who helped me. මට උදව් කරපු මගේ අම්මා. හරි. She who helped me. මට උදව් කරපු ඇය. හරි. ඒක ලියලා පෙන්නන චුට්ටක් දෙකක් විතර. She who. She කියන ක්ලියර් වෙලා මම දානවා who කියන එක. හරිද? help me කියලා දානවා. එතකොට මොකක්ද මේක තේරෙන්නේ? මට උදව් කරපු ඇය. මගේ හැම දෙයකම හිටපු ඇය. මට උදව් කරපු ඇය. She who helped me. දැන් තව මොනවද කිව්වද? කොහොමද කියන්නේ? මට බැනපු ළමයා. කොහොමද කියන්නේ? The child who blamed me. තේරුණාද මේ කියන්නේ noun එක. The child who blamed me. මට බනිනව නෙමෙයි. හරිද? එහෙනම් මේ දෙක නිකන් ලියා ගන්න child who blamed me. හරි. මට බැනපු ළමයා. පැහැදිලිද? right. ඊළඟට යන question එක නැවත කතා කරගෙන යන්න තැනට
මම මේකම කරනවා හරි. was in prison. එයා හිටියේ කොහෙද පුතා දැන්? හිරේ හිටියේ. prison in prison හිරගේ හිටියේ. prison කියන්නේ හිරේ. හරිද? prison කියන්නේ ක්‍රියාපදයක්. sorry noun එකක්. ඒකේ තේරුම තමයි බන්ධනාගාරය. හරිද? මේකට im දැම්මට පස්සේ in prison කියලා වචනයක් මම මේ ලියන අලුත් වචනයක් in prison. හොඳට මතක තියාගන්න in prison කියලා කියන්නේ ක්‍රියාපදයක්. අරකේ ක්‍රියාපදේ. ඒ කියන්නේ මොකද? සිරගත කරනවා. හරි? සිරගත කරනවා. නඩුවක් කාලා අපි කර මොකද කරන්නේ? in prison කරනවා. in prison. හරි? සිරගත කරනවා. රිමාන්ඩ් කියන්නේ මොකද්ද? රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කරනවා. හරි? රිමාන්ඩ්. in prison කිරීමයි රිමාන්ඩ් කිරීමයි take into custody. study. හරි? take into custody කියන එකයි වෙනස් තියෙන. හරි? take into custody කියලා කියන්නේ අත්අඩංගුවට ගන්නවා. මොකක් කරනවද? තුන්වෙනි එකේ තේරුම take into custody. සිරිපාල was taken into custody. මම ලියනවා එහෙම. සිරිපාලව was passive එකෙන් ලියන්නේ. taken into custody. සිරිපාලව අත්අඩංගුවට ගත්තා. එහෙමයි කියන්නේ. last night ඊයේ රෑ. ගුණපාල was taken into custody because of illegal drugs. illegal drugs නිසා. නීති විරෝධී drugs කියන්නේ මොනවද? මත්ද්‍රව්‍ය. හරි. illegal drugs නීති විරෝධී මත්ද්‍රව්‍ය නිසා. හරි. because of කියන්නේ නිසා illegal drugs සිරිපාලව අත්අඩංගුවට ගත්තා. ඕනනම් දාන්න පුළුවන් last night කියලා අකට. Just try to say some practical sentences when you find a verb or a phrasal verb or a word or a noun, I mean anything. When you get something into your vocabulary list, just try to write a new sentence like I do today. I wrote it as an example, Siripala was taken into custody. You can create something new. Hari, that is how the learning process is continuing. You can write down what I give you today, and if you do not read them or try to create a new thing, your education will not go longer. It will definitely be in the same place where you stopped tonight. Okay? And also, if you continue to join the class again next week, and during the period of time, during 7 days of time, if you do not take your books and turn them and study them, English is not a subject to go with you like if you behave like that. Do you understand it? Everyday practice is very important. I do it, and you should also do that. If you really want to learn English, and if you join the class not because of your mother blames you to go and learn somehow, no, you should gain your you should have a target. If you want to speak in English in the future, and if you want to take maximum marks for general English subjects, and not only for general English subjects, I have told you, openly invited you that I won't take a piece, right? I won't take a piece. If you want to join the O-level session, I will allow you to come, right? And gain an A pass for English. Just don't take your result in your results B or C or S or W. Remove that and get an A pass, right? You can surely do it with your current English knowledge. It depends on your choice. I have no pause. I don't pause. I have shown you the message. You can come or not, right? I think Shohani came. Last night we could not conduct my English brushing. But type करने दी करे नहीं. अरे imprison හිරගත කරනවා මොකක් හරි take into custody නේද මම මේව දාලා පෙන්නලා තියෙනවා remand කියලා කියන්නේ බන්ධනාගාරගත කරන imprison කියන එකයි සිර මේක විතර වෙනස කියලා දෙන්නම් in සිංහල imprison කරනවා කියන්නේ සිරිය දානවා පොදුවේ හරි පොලිසියට ගියාම හැබැයි remand කරනවා කියන්නේ පොලිස් කුඩුවට දානවා හරි බන්ධනාගාර රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කරනවා පොලිසිය කුඩුවට දාලා ඉවරලා වරදකාරයෝ නෙමෙයි remand කරන්නේ හරි remand කරන්නේ හොරුද නෑ සැකකාරයෝ තමයි remand කරන්නේ නඩුවකින් වැරදිකාරයෙක් කරන්න පෙර කෙනෙක් සැකකරුවෙක්. හරිද? එයාව අල්ලලා හිරේට දාන්නේ එයාට ගමේ අපිට මෙහෙම කෙනෙක් බයික් එකකින් යනවා. හරි කාර් එකේ යනවා නැත්නම්. අයාගේ ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙලා එක්කෙනෙක්ට තුවාල වෙනවා. එක්කෙනෙක් මැරෙනවා. හරි? අපි දන්නේ නැහැ නේ. මැරෙනවා. මැරුණාට පස්සේ පොලිසියෙන් ඇවිල්ලා මොකද කරන්නේ? අර මිනිස්සයාව ඩ්‍රයිවර්ව අත්අඩංගුවට අරගෙන එයාව උසාවියට දානවා. හරි? උසාවියට දැම්මට පස්සේ මොකද කරන්නේ? නඩුවක් යනවා තුවාල කිරීම මේ නේද පුද්ගලයෙක් හදිසි අනුප්‍රියාන්තරයක් සිදු කොට පුද්ගලයෙකු
ජීවිතක්ෂයට පත් කිරීම කියලා දාලා නඩු දානවා. එයා එළියට ආවට පස්සේ අර මියගිය මිනිස්සයාගේ පුතාලා නෑදෑයෝ කට්ටිය බලන් ඉන්නවා අර ඩ්‍රයිවර්ව මරන්න. එළියට ආවොත් මරන්න. එහෙම කියලා කියන අපේ රටේ එහෙමයි යන්නේ. මේ බයික් එකක් කැප්පුණත් උහරප කියලා පටන් ගන්න. ඒක තමයි රටේ ක්වොලිටි එක හැදලා තියෙන හැටි දැන්. ඒ තමයි මිනිසුන් ක්වොලිටිය ලෙවල් එක බහලා තියෙන්නේ. හරි. කතා බහ කිරිල්ලක් නෑ. කොහොම හරි රිමාන්ඩ් කරනවා කියන්නේ එයාට අප දුන්නොත් එයාව එළියට ගියාම අර ගමේ මිනිස්සු එකතු වෙලා අර ඩ්‍රයිවර්ව මරයි කියලා බයට තව සතියක් සිරගත කරලා තියාගන්න පොලිසිය බාරේ. ඒක තමයි කියන්නේ රක්ෂිත බන්ධනාගාරය කියලා. රක්ෂණය කර. රක්ෂිත කරන තමයි බන්ධනාගාරය. හරි. වැරදිකාරයෝ නෙමෙයි. හිරියන මිනිහම වැරදිකාරයෝ නෙමෙයි. ඒක නුගන්නන්න ලවන්නේ මම කියලා දෙනවා දැන්. හරි. රිමාන්ඩ් කරනවා කියන්නේ ඒකයි. ටේක් ඉන්ටු කස්ටඩි කියන්නේ පොලිසියෙන් පැනලා කසිපු කොණ්ඩ දැනකට වගේ අත්අඩංගුවට ගන්න එක. ඉම්ප්‍රිසන් කියන්නේ පොලිසියට ගියාම අල්ලගෙන ඉන්න පුහුණු දාලා වහන එක. ඉම්ප්‍රිසන් කරනවා. හරි. ඇතින නීතිය දැන් ඉස්සරහට. ඊට පස්සේ in prison and he could not afford an attorney. Afford. He could not කියන කවුරුත් දන්නවනේ. ඔහුට බැරි වුණා. afford කරන්න. ඉංග්‍රීසි වල කියන හරි සංකීර්ණ වචනයක් afford. කියන එක සිංහල තේරුම නිශ්චිත දෙන්න බැරි එකක්. but මම කියන තේරුම මෙයාට afford කියලා කියන්නේ තේරුම අහගන්න. හරි. තනි මෙතනින් ලියන්නේ. ඩික්ෂනරි එකේ තියෙන තනි තේරුම කියන එකත් අතර afford වල තේරුම අල්ලගන්න බැරි වෙයි. ඒ නිසා තමයි මේ කියන්නේ. හරි. afford කියලා කරනවා කියලා කියන්නේ යම් දෙයක් කරන්න. හරි. මට මම ගන්නම්කෝ. හරි. තියෙනවා ලක්ෂ 90ක කාර් එකක්. හරි. මට ඕන එක ගන්න. හැබැයි මං ගාව තියෙන්නේ 50යි. ඒකෝන මට ඒක ගන්න afford කරන්න බෑ මට ඒක. afford කරනවා කියන්නේ යමක් ගන්න ලබා ගැනීමට වියදම දරා ගන්න වා කියන දස afford. I can afford that car. මට ඒ කාර් එක afford කරන්න පුළුවන්. ලබා ගැනීමට හැකියාව පවතිනවා. මුදල් වලින් හැබැයි. afford කරනවා. අපි කියනවා there are many poor children in our country. They can't afford expenditures on education for education. අධ්‍යාපනයට තියෙන වියදම් දරා ගන්න බෑ. afford කරන්න බෑ මිනිස්සුන්ට. ඒක සිංහලෙන් අල්ලන්න එපා. just try to understand in English. තේරුණාද? an attorney කියලා කියන්නේ lawyer කෙනෙක්, නීතිඥයෙක්. හරි? attorney වරේ. ඉස්සර attorney කියන්නේ. he could not afford an attorney. නීතිඥයෙක්. lawyer කියන එකට සමාන එකක් තමයි attorney. හරි? ATTOR NEY. attorney කෙනෙක්. afford කරන්න බැරි වුණා ඔහුට. ඒ කියන්නේ ලෝය කෙනෙක් අල්ලන්න සල්ලි තිබ්බේ නැහැ. ඔන්න ඕක තමයි අදහස. හැබැයි දැන් ලියන්න එපා. හරි. ගොම් විදියට ලියන්න එපා. afford කියන්නේ සල්ලි නැහැ කියලා ලියන්න එපා. සල්ලි තියනවා කියලා ලියන්න එපා. හරිද? afford කරනවා කියන තේරුම හිතට හිතා ගන්න. When you go to the shop to buy something, you don't have enough money, then you can say, "Ammo, I can't afford that t-shirt. It's very beautiful, but I can't afford that t-shirt." ඒක afford කියන එක ඇතුලේ තියෙනවා ඒ ලබා ගැනීමට මුදල් මාසතුව can't afford කිව්වොත් නෑ කියන එක. I can afford කියලා කියන්නේ මට ඒක ගන්න සල්ලි තියෙනවා කියන එක. හරිද? Normally people can't afford many goods during this period. හරි? මිනිසුන්ට සල්ලි නෑ මේ දවස්වල. හරිද? මේ දවස්වල මිනිසුන්ට රටේ තත්ත්වෙත් එක්ක මුදල් නෑ. හරිද? සල්ලි කියන එක හම්බ කරන්නේ මිනිස්සු පුදුමාකාර දුක් විඳලා. හැමෝම. හරිද? ඔයා විතර නේ අපි හැමෝම හිතමු. හරි. ඒ නිසා රුපියල පවා මාර විදිහට වටිනවා. විසි කරන්න එපා සල්ලි. වටිනාකමක් තියෙනවා. පුදුමාකාර සල්ලි වල වටිනාකම දන්නේ ඔයාලා හම්බ කරන ගත්ත දවසේ. හරි. දැනට තේරෙන්නේ නැති වෙනවා. ඒක තේරෙන්නේ. අවශ්‍ය දේවල් වලට විතරක් වෙන කරා. ප්‍රමුඛතාවල් වලට විතරක් වෙනවා. හරි නිකන් මේ විනාශ කරන්න එපා. Afford an attorney to get him out. ඔහු එළියට ගන්න ලෝය කෙනෙක් අල්ලන්න බැරි වුණා. The old man wrote the following letter to his son and told about his situation. Then lawyer කෙනෙක් අල්ලන්න බැරුව පුතාත් හිරේ ඉන්නේ. ඒ නිසා මේ තාත්තා වයසක තාත්තා පුතාට යනවා ලියුමක් මෙන්න මේ විදියට. හරිද? Dear son, I am feeling pretty. හරි? Bad. Pretty bad. එහෙම කරා. Pretty විතරක් ගන්න එපා. Pretty කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් සුන්දරයි කියන එක. ඒක එහෙම ගන්න එපා. Pretty bad. Pretty good. Pretty bad. මුළු මනින්ම නරක හැඟීමක් මට දැනෙන්නේ. හරි pretty bad. Bad, pretty bad. Pretty කියන්නේ totally කියන එක. එතන අන්නේම හිතා ගන්නකො totally bad. හරි? එතකොට pretty කියන එක සමානයි totally. සම්පූර්ණයෙන්ම bad කියන්නේ නරක. හැඟීමක් තමයි මට දැනෙන්නේ. Because it looks like එහෙනම් මෙතන මම වචනේ දානවා looks කියන වචනේ. හරි? Looks like. Look like කියලා කියන්නේ වගේ කියන එක. මේක තේරුම look like. හරි look like කියලා කිව්වා නම් ඒකේ තේරුම තමයි වගේ කියන එක. වගේ. හරි look like. එතකොට it looks like I won't be able to. මට බැරි වේවි. හරි? won't be able to කියන්නේ බැරි වේවි කියන එක. won't be able to කියන්නේ will not be able to. will not be able to කියන්නේ බැරි වේවි. ක්‍රම උගන්නති කියලා දෙන්නම්. හරි? මට බැරි වේවි.
මොකක් කරන්නද? plant my potato garden. plant කියන්නේ වගා කරන්න. plant වගා කරන්න my potato garden this year. මේ අවුරුද්දේ මගේ potato වගාව කරන්න බැරි වෙයි. I hate to miss. මම hate කියන්නේ අකමැති කියන එක. වෛර කරනවා විතරක් නෙමෙයි. හරිද? අපි hate කරන මිනිස්සු හැමෝම වෛර කරනවානේ. තමන්ට මොනවා හරි හානියක් කරාම ඒක කරන්න එපා. එහෙම කරන්නත් එපා. මිනිස්සුන්ට වෛර කරන්න එපා කොහොමද? හරිද? මිනිස්සුන්ට වෛර කරන්න පුරුදු වෙන්න එපා. ලෝකෙට ආදරේ විතරක් දෙන්න. Just give love only to the world. Never hate people who disvalued you, who disrespected you, who pulled you down. Just never do the same thing to the other people. If someone damaged you or broke your heart or your mind, just love them. Don't change. You be the human being, right? Don't consider to hurt other people. Just do unnecessary things to hurt people, right? People may hate කියන වචනේ වෛර කරනවා කියන අදහසින් පාවිච්චි කරනවා. නමුත් එහෙම කරන්න නෙමෙයි මේක මෙතෙන් දාලා තියෙන්නේ. hate කියන්නේ අකමැති කියන එක. හරිද? I hate smokers කියලා කෙනෙක් කිව්වොත්. කෙනෙක් මෙහෙම කියනවා I hate දුම්බොන කට්ටියට මං වෛර කරනවා නෙමෙයි මේ. මං අකමැති. එතකොට hate කියන්නේ I don't like කියන එකමයි. සමහරලාට. තේරුම් ගන්න. hate කියන පදයට තේරුම කටපාඩම් කරගන්න එක වෛර කරනවා කියලා විතරක්. But when it comes to some sentences, it has another meaning. It means that I don't like smokers. When you go to school, someone may be smoking in the bus stand. You think it is unpleasant situation. You don't like that place and that habit. So you can say with your friend, I hate smokers. I hate alcoholists. I hate when someone asks me unwanted questions. කෙනෙක් මම අනවශ්‍ය ප්‍රශ්න අහනකොට මම අකමැති. ඒකට I hate කියලා කියන්න පුළුවන්. I don't like වෙනවට. හැබැයි වචනයක් විදියට ගත්තොත් hate වල තේරුම වෛර කරනවා. හරිද? අතිරේක කියමනක් කිව්ව මොකද්ද? වෛර කරන්න එපා කාටවත් කියලා. ඇති. ඉස්සරහට. වැඩි කිව්වොත් අගයක් නැහැ. යනවා ඉස්සරහට. miss කියන්නේ මග ඇරෙනවා. I hate to miss. teacher නෙමෙයි. හරිද? cultivating. cultivating කියන්නේ වගා කිරීම. එහෙනම් ing දාලා හදාගත්තා. කිරීම මග ඇරෙන එක. cultivating කිරීම මග හැරීමට මම අකමැතියි. තේරුණා? garden එක වවන්න මග ඇරෙනවනේ යාට. ඒ මග හැරීමට අකමැති මෙයා. Because your mother always loves planting time. මොකද කියනවනම් ඔයාගේ අම්මා නිතරම කැමති loves කැමති. හරිද? ආදරය කියලා හිතන්න එපා. loves කියලා කිව්ව ගමන් ඒක තේරුම කැමති. planting time එකට කැමති. I am just getting too old. මම getting old වෙනවා මහලු වෙනවා. To be digging up a garden plot. garden plot එකක්. garden plot කියලා කියන්නේ ඉඩම් කෑල්ල plot එක. හරිද? plot කියන්නේ ඉඩම. ඉඩම කියලා හිතා ගන්නකො. වවන භූමි කෑල්ල, බිම් කඩ. හරි? garden එක හදන බිම් කඩ, බිම් කඩ. plot එක කියලා කියන්නේ බිම් කැබැල්ල. ඔප්පුවේ එහෙම තියෙනවා එහෙම. plot එක. ඉඩම් plot එක කියලා කියන්නේ කට්ටිය. හරි POT pot නෙමෙයි ඒ හට්ටිය. plot කියන්නේ ඉඩම් කෑල්ල. ඉඩම් කෑල්ල හාරන්න මට මේක මම මහලු වැඩි. I'm just getting too old to be digging up a garden plot. I know you. හරි? I know you. හිස්තනක් තියෙන help දාලා. මෙතන තියෙන if කියන වචනේ. If you weren't කියලා තියෙනවා. එතකොට මේ if කියන conjunction එක එහෙම නැත්නම් if conditional type 2 sentence එකක්. ඇයි එහෙම කියන්නේ? If you weren't if එකත් එක්ක simple past දාලා තියෙනවා. එහෙනම් මෙතන would help වෙන්න ඕන. You would help. ඔයා උදව් කරන්න තිබ්බා. ඔයා උදව් කරනවා මට. ඔයා හිරේ හිටියේ නැත්තම්. හරි? කියන්නේ හිතින්ම වාගත situation එකක්. We are talking here about the situation that we have imagined in our mind. It is not a real situation. If type 2 is used here and if type 2 is used in a sentence, if clause is in a simple past and the main clause is in with what? Would or might. Would help. If I were you, I would hit him. If you were here, I would wish you. Right? Like that you can say. Dad කියලා දැන් ළමයා ලියලා යවනවා මේ තාත්තා ලියලා යවනවා ළමයට. ළමයාට මෙහෙම එනවා පාර. Shortly the old man received this telegram. ෂණිකව. Shortly කියන්නේ කෙටි කාලයකින් the old man received this telegram. දැන් වයසක මහලු මිනිසාට පහත ටෙලිග්‍රෑම් පණිවිඩය ලැබෙනවා. මොකක්ද ඒකේ තියෙන්නේ? For heaven's sake. ඒ මොකද්ද? heaven's sake. මේ sake කියලා කියන එක සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරනවා යමකට දාලා නාමයෙන් කියලා කියන්න. නාමයෙන්. හරි for God's sake කියන්නේ දෙවියන්ගේ නාමයෙන්.
හරි. For heaven. heaven කියලා කියන්නේ දිව්‍ය ලෝකේ. heaven's sake. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? සාමාන්‍යයෙන් සිංහලට හරවන්න අමාරුයි මේක නේද? For God's sake කියන්නේ දෙයියන්ගේ නාමයෙන්. For God's sake please go. දෙයියන්ගේ නාමයෙන් යන්න මෙතනින්. හරි. sake. දිව්‍ය ලෝකේ නාමයෙන් වගේ තමයි තේරුම නා. ඕන එකක් හිතා ගන්න. but ඒ වගේ අර්ථයක් තියෙන්නේ. Dad never dig. උපදෙසක් දෙනකොට never කියන වචනේත් එක හරිද? උපදෙසක් දෙන්න. තාත්තේ කවදාවත් dig කරන්න එපා. ඒක එහෙමයි දාන්නේ. never dig. මං කියනවා තාත්තේ කවදාවත් බොන්න බෑ. තාත්තේ නේද? Dad never drink. එහෙනම් verb එක ඒ විදිහටම තියෙන්නේ. never dig the garden. That is where අන්න එහෙ තමයි ලස්සන එකක්. අන්න එහෙ තමයි that's where I buried. හරි buried. B U R I E D. buried කියලා ක්‍රියාපදයක් තියෙනවා. berry. දැන් අම්මා හදන බත berry වෙලා කියලා අපි කියන්නේ. berry. B U R R Y berry කියලා කියන්නේ මොකක් වෙනවද? berry කියලා කියන්නේ වල දානවා. හරි? වල දානවා. වල දානවා. B U R R I E D buried කියලා කියන්නේ වල දැම්මා කියන එක. හරි? ඒක හදලා තින්නේ buried කියලා කියන්නේ ක්‍රියාපදේ y කපලා I E D දාලා. තේරුණාද? y අයින් කළා තමයි simple past tense එක හදලා තින්නේ. වචන ලියා ගන්න. මේක හරියට ශබ්ද කරන්න. බුරි නෙමෙයි. හරිද? කොයි විදිහට කියද්ද දන්නේ නැත්නම්. බුරි කියලා කියන්න එපා. කොයි ලාකර ඉස්කෝලේ කියවන්න දුන්නොත්. ඉතින් buried. හොඳට මතක තියාගන්න berry. හරි buried. burial ground. burial ground මේ කියන්නේ කොහොමද? burial ground සුසාන භූමිය. නිකම්ම ලියලා දෙන්න නැත්නම් ඔයාලා මට විශ්වාස නැහැ. burial ground සුසාන භූමිය. සුසාන භූමිය. burial ground සුසාන භූමිය. පැහැදිලිද? නැතිනේ. That is where I buried the guns. තුවක්කු වල දැම්මේ මං අන්න එහෙ තමයි. Once I return home. මම ගෙදර ආපු ගමන්ම තේරුණාද? ගෙදර ආපු විගස. මේ once කියන එකේ සිංහල තේරුම සාමාන්‍යයෙන් ගත්තට පස්සේ එයාට තේරුම් කීපයක් තියෙනවානේ. එකක් තමයි වරක් කියන එක. එහෙනම් once කියන එකට තියෙන එක තේරුමක් තමයි වරක් කියන එක. හැබැයි උතන්දී ඒක නෙමෙයි. හරිද? once කියන එක පාවිච්චි කරනවා ඒ වගේම වරක්. වතාවක් කියන අදහසනේ. එක වතාවක් කියන අදහස. හැබැයි උතන්දී කියලා තියෙන්නේ ওই දෙකම නෙමෙයි. මම මේ වරහන ඇතුලේ දාන එක තමයි උතන තියෙන්නේ. විගස කියන එක. මොකක් හරි දෙයක් කරපු විගස. මම කියනවාට once I complete this. complete කරාම මේක I will call you. Once I complete this, I will call you. Once I eat rice, I will drink a glass of milk. මම බත් කාපු ගමන් කිරි වීදුරුවක් බොනවා. හරිද විගස? Once I finished my homework, once I finish, present එකෙන් තියන්න. Once I finish my homework, I don't go to sleep. I do another activity or something if you want, if you are crazy. විගස. පැහැදිලිද? එහෙනම් once කියන්නේ විගස කියන අර්ථය ගන්නවා. When you speak with someone, you can use once like this. I will say some more examples. Once you finish your cooking, you can go to the river and take a bath. Once normally in my life, මම කරනවා නෙමෙයි වට කියන්නේ උදාහරණ. Normally in my life, once I start doing something, I never stop that. Once I do something, I will do it again. Right? Like that. ඒ විදිහට කියන්නේ. Once. ඊළඟ එක. Return කියන්නේ ආපස්සට එනවා නේද? Return එක දෙන්නම් කියලා ඔයාලා කියනවනේ. Once I return home, I හිස්තනක් hide them somewhere else. Somewhere else කියලා කියන වචනේ ලියා ගන්න. වෙන කොහේ හරි. Somewhere කියන්නේ යම් තැනක යම් ස්ථානයක. Else කියන්නේ වෙන කියන එක. Else කියන එකේ කැලේ තේරුම වෙන. Somewhere කියන්නේ යම් තැනක. හරිද? එහෙනම් වෙන යම් තැනක. Somewhere else. else දැම්මම වෙන කියන අදහස එනවා. වෙන. මම අහනවා කාගෙන් හරි. ඔතන නම් තේරුම වෙන යම් ස්ථානයක. වෙන යම් තැනක. වෙන යම් තැනක. වෙන යම් තැනක. Somewhere else. Someone else කියන්නේ මොකද්ද? වෙන කෙනෙක්. නිකම වචනයක් කියලා දෙන්නම්. Someone else. වෙන කෙනෙක්. Someone else came to our home and took your parcel.
Someone else came our home and took your parcel. වෙනම කෙනෙක් අපේ ගෙදරට ඇවිල්ලා ඔයාගේ පාර්සලය අරන් ගියා. හරිද? හොඳ වැඩේ. Someone else called me last night. වෙනම කෙනෙක් මට කෝල් කරා ඊයේ රෑ. good. ඊට පස්සේ මම මේ ආයුධ හංගලා තින්න ඔන්න ඔතන තමයි තාත්තට කියලා කියනවා ලියුමක් කියවලා. හරිද? At about 4 a.m. next morning ඊළඟ දවසේ උදේ පාන්දර 4ට විතර a dozen of police officers. dozen කියලා කියන්නේ 12ක් නේද? දුසිමක්. a dozen දුසිමට කියන්නේ පොලිස් නිලධාරියෝ දුසිමක් විතර. showed up කියන්නේ මතු වුණා. and dug up the entire garden. entire garden එක හැරුවා. මුළු වත්තම හැරුවා. පොලිස් කට්ටියක් ඇවිල්ලා. however කොහොම වුණත් no gun කිසිම තුවක්කුවක් no gun හරි no gun was found වෙන්න ඕන පැසිෆිකින් දානවා කිසිම තුවක්කුවක් හොයාගත්තේ නැහැ find කියන්නේ හොයාගන්නවා was found කියලා simple past එකේ පැසිව් වලින් තියෙනවා no gun was found හරිද කිසිම තුවක්කුවක් හොයාගත්තේ නැහැ පැහැදිලිද බලමු අපි ඉස්සරහට ගිහිල්ලා confused the old man හරි confused වුණා කියන්නේ මොකද්ද වික්ෂිප්ත වෙච්ච confused වික්ෂිප්ත වෙච්ච wrote another note telling his son පුතාට තව note එකක් ලිව්වා මොකක් කරලාද මම ඉක්මනට කියන්නම් what had just happened මොකක්ද හරියටම උනේ කියලා හරිද what had just happened සිද්ධ වුණේ මොකක්ද කියලා ලිව්වා ලියුමක් and asked him what to do next ඊළඟට කරන්නේ මොකක්ද කියලා ඔහුගෙන් ඇහුවා his son's reply was පුතාගේ reply එක උනේ මෙන්න මේකයි go ahead කියන්නේ දිගටම කරගෙන යන්න. හරි ඉදිරියට යන්න එහෙම නැත්නම් දිගටම කරගෙන යන්න කියන එක. Go ahead and plant your potatoes. එළවලු ටික, potato ටික, අර්ථාපල් ටික වගා කරගන්න. තාත්තේ එහෙම කළා කියනවා. තාත්තේ දිගටම වැඩ කරගෙන ගිහින් potato ටික වගා කරගන්න. It is the best I could do. හරි ඒ කියන්නේ මොකද්ද? It is the best I could do කියලා කියන කෑල්ලේ තේරුම තමයි මට කරන්න පුළුවන් නේ හොඳම දේ ඕක තමයි. It is the ඒක තමයි මට කරන්න තිබ්බ පුළුවන් වුණු හොඳම දේ. It's the best I could do. කවුරු වෙනුවෙන්ද? ඔයා වෙනුවෙන්. හරි. From here මෙතන ඉඳලා දුර ඉඳලා. එහෙම තියෙනවනේ. දුරක ඉඳලා කරන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා plan කරලා කරනවා. ඔය තාත්තා වෙනුවෙන් පුතා කරන්නේ ආන් ඒ වගේ. හරි. එයා තාත්තට ආදරේ. ඉතින් තාත්තා වෙනුවෙන් මොනවාරි කරනවා දුර ඉඳලා. At the moment කියන එක සමානයි this moment. මේ වෙලාවේ. හරිද මේ වෙලාවේ මේ වෙලාවේ නම් මොකද්ද I am having වෙන්න ඕන මම ගත කරමින් ඉන්නවා හරිද having මම කියන්න මෙතන අවසාන එක having I am having කියලා දාන්න ඕන have එක හැබැයි am එකත් එක්ක I have නෙමෙයි I am having අයියේ මේ movement එක විස්තර කරනවා නම් present continuous තමයි දාන්නේ වර්තමාන කාලයේ මේ මොහොත විස්තර කරනවා if we want to tell or describe about the current situation when I am teaching right now to you, you are learning, right? That is what is happening. I am living, you are running, she is eating, someone is blaming, whatever. If we want to tell the present situation or the current situation, we use present continuous tense. Have is a verb and it can also use in present continuous. Present perfect විතරක් නෙමෙයි. හරිද? I am having. කාට හරි කියන්න පුළුවන් have කියන එක ing දැම්මහම තේරුම් දෙකක් එනවා. ඒ ඕනනම් ගත කරමින්. එහෙම නැත්නම් මොකක් කරමින්ද? ගෙවා දමමින්. I am having a hard time. මම අමාරු කාලයක් ගත කරමින් ඉන්නේ. I am having a hard time. I am having a difficult time. ගෙවා දමමින් ඉන්නවා ගත කරමින් ඉන්නවා කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ එහෙමයි. Okay? I am having a great hard time. You are having a bad time. We are having a bad time together. අපි දෙන්නම නරක කාලයක් එකට එකතු වෙලා ගත කරන්නේ. එහෙම කියන්න පුළුවන්. I am having. ඒ වගේම කනවා කියන එකක් ඕකෙන්ම කියනවා. එයි ඒක කොහොමද? I am having my lunch කියන්නේ මොකද්ද? ඒ මොකද්ද? මම lunch එක ගන්න ගමන් ඉන්නේ. තේරුණාද? I am having my dinner. Eating කියන එකට වඩා ලස්සනයි ඒක. ඒ නිසා ඒක දාන්න පුරුදු වෙන්න. ඇතිනේ. යා. A hard time and everything will do fine soon, right? ඊළඟ එකට යනවා. මේකදී ඉන්නේ සිස්ටම් පුරවන්න ප්‍රිපොසිෂන් එකක් නෙමෙයි දාන්න තියෙන්නේ වචන සෙට් එකක් තියෙනවා ඒ වචන ටික දාන්න තියෙන්නේ අපි බලමු මේක කරන්න හැටි fill in each blank with a suitable word from the list given in the box හරි තේරුම දානනේ සිස්ටම් පුරවන්න තියෙන්නේ හැබැයි එක වචනයක් අතරේ එක තියෙනවා a taxi driver was driving හරිද drive කර කර හිටියා
ටැක්සි ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් මේක ලස්සන කතාවක් වෙන්න ඕනේ. බලමු අපි කියවගෙන යන්න. was driving හරිද? කොහෙද? a passenger මගියෙක්ව පදවගෙන යන ගමන් හිටියේ. ඩ්‍රයිවිං කියන්නේ පදවගෙන යනවා නේද? අරගෙන යනවා රිය පදවගෙන යනවා. a passenger කෙනෙක්ව අරන් යනවා දැන්. හරි මම ඒක දාලා කැපුවා. across town නගරය පුරා නේද? හරහා නගරේ හරහා ටවුන් එක හරහා මගියෙක්ව passenger කියන්නේ මගියා. හරිද? and the passenger tapped english වචනයක් තියෙන tap කියලා tap කියලා කියනවා. මෙන්න මේ tap කියන වචනේ පාවිච්චි කරන මොකටද? තට්ටු කරනවා කියන්නේ. මොකක් කරනවද? තට්ටු කරනවා. හරිද? එතකොට tap කියන එකට ed දාලා දිනවා double p කරලා. tap කියන්නේ තට්ටු කළා. right? she can tap you. හරාමිටත් කියනවා. හරි? තට්ටු කරනවට එහෙනම් tap අලුත් වචනයක් ඉගෙන ගන්න. this one is not similar to you. Sometimes you use go and cut put like that. Tap is little bit different. You have not used it before. If you have not used it, now take it with you. හරි කොහෙද තට්ටු කරේ? on his shoulder. ඔළුවට නෙමෙයි. උරහිසට තට්ටු කරා. and say drop me at a pharmacy. මාව pharmacy එකෙන් බස්සන්න කියලා කියනවා. හරි drop me. drop කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය අතාරිනවට. හරි බිමට අතාරිනවා. මොනවාරි දෙයක් අතාරිනවට. drop කරනවා. don't drop it. It will break. බිම අතාරින්න එපා. ඒක කැඩෙයි. එහෙම කියනවා. ඇති. යා ඉස්සරහට the taxi driver swerved. මොකක්ද ඒක? swerved කියලා කියන්නේ track එක පැනනවා. හරිද? track එක පැනනවා. swerve වෙනවා කියලා කියන්නේ යන line එක පනිනවා. අපි ගමන් කරන මාර්ගයක වගේ පාරක වගේ ගමන් කරන රථය යනකොට අපිට තියෙනනේ double line. පාරේ තියෙනනේ track එකක්. හරි. මන්තිරු නීතියක් කියලා තියෙනවා. මන්තිරු යන්න ඕන එකක් තියෙනවා. ඒ මන්තිරුවෙන් පිටපයින්. හරි. serve වෙනවා කියන්නේ ඒක. පිටපැන්නා. පීලි පැන්නා. පිටට පැන්නා. හරිද? පිට පීලි පයින් කෝච්චියක් වගේ නම් පීලි පයින්නට කියලා අපි කියන්නේ නේද? derail කියලා. derail වෙනවා. The train derailed. පීලි පැන්නා. derail. d කියලා දාලා rail කියලා. almost accidental passenger was stall කියලා කියන්නේ බය කරන startle කියන්නේ බය කරනවා පුදුමයටපත් කරනවා කියන එක. හරි එකපාරට startle බය කරනවා පුදුමයටපත් කරනවා වික්ෂිප්ත කරනවා කියන අදහස. එහෙම නැත්නම් ගැස්සෙනවා කියන අදහසක් තියෙනවා. startle අන්නේ වචන ලස්සනයි ගැස්සෙනවා. හරිද? නිකන් බය වෙලා ගැස්සෙනවා කියලා ලියා ගන්නකො startle. and the taxi driver apologized. දැන් ඒ වෙලාවේ රියදුරු මහත්තයාත් apologize කරා. සමාව ඉල්ලා සිටියා. apologized. හරි සමාව ඉල්ලුවා. english වල හරිද? for give forgive කියන්නේ මොකද්ද? සමාව දෙනවා නේද? හරි GIZD apologize කියන්නේ මොකද්ද? සමාව භජනය කරනවා. එතන සමාව ඉල්ලනවට කියන්නේ apologize. මේ SC වෙනුවට ZD වෙනුවට SC දාන්නත් පුළුවන්. හරි කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දෙකම නෙවෙයි. APOLOGISC apologize සමාව ඉල්ලනවා. forgive කියන්නේ සමාව දෙනවා. I forgive you. right? මම ඔයාලට සමාව දෙනවා. apologize කියන්නේ I apologize you. මම ඔයාගෙන් සමාව ඉල්ලනවා. I can't apologize other people. මට අනිත් අයගෙන් සමාව ඉල්ලන්න බෑ. We can't apologize from everyone. And said, this is my first day on මොකද්ද? this job. ඊදුරු මහත්තයා කියනවා මේක මගේ පළවෙනි දවසේ තමයි මේ රැකියාවේ මම කරන. You are my first customer. ඔයා මගේ පළවෙනි පාරිභෝගිකයා. නේද? ගනුදෙනුකාරයා වාහනේ යන්නේ කෙනා. තමයි පළවෙනි මගියා. The passenger asked, what did you do before driving a taxi? taxi එක පදින්න කලින් ඔයා මොකද්ද කරේ? එහෙම කියලා අහනකොට එයා කියනවා the taxi driver කියලා. I have been driving a hearse. hearse එක කියන්නේ මොකද? අවමංගල රථයක්. හරි මිනිස්සු මරනවාම ගෙනියන එක hearse එක. අපි කවුරුත් යනෝනේ ඒකනේ. hearse. රථයකවත් යන්න වෙයිද දන්නේ නැහැ මේ කාලේ තියෙන හැටියට. for මොකද්ද? several years. හරිද? කිහිපයක්. several කියන්නේ කිහිපයක්. several years. වසර කිහිපයක් පුරාවට මම hearse එකක් පැද්දෙක් කරේ. එහෙනම් අර hearse එක යනකොට කවුරුත් තට්ටු කරනවද? නැහැ. ඒව තට්ටු කරාම ගැසීලා පාරෙන් පිටපැන්නේ ඒකයි. right? I think you understand it. එහෙනම් මේක හරි. ඊළඟට මම කියලා දෙනවා. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තා ඉක්මනින් යනවා. මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ හදන්න තියෙන්නේ මේකේ. මේ ප්‍රශ්නේ කියලා දීලා බලන්න මේකේ දීලා තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම එකක්. construct questions. ප්‍රශ්න නිර්මාණය කරන්න. හරි. ඔයාලා කොහොම ප්‍රශ්න හදනවනේ. construct questions. construct කියන්නේ ගොඩනගනවා. තේරුණාද? construct questions. ප්‍රශ්න හදන්නලු. To get the words in bold print as answers. bold print කියලා කියන්නේ කළු පාටින් තද පාටින් දක්වලා තියෙන
වචන උත්තරේ විදියට ලැබෙන්න ඕන. පැහැදිලිද කියන එක? මේ දීලා තියෙන ටිකේ මේවා මෙන්න මේ කොටස විතරක් උත්තරේ විදියට එන්න පුළුවන් විදියට දීලා තියෙන වාක්‍යයෙන් ප්‍රශ්නයක් හදන්න ඕන. හරි. අපි යන්නේ හදන්නේ දැන්. බලන්න දීලා තියෙන වචන එක වචනයක් එක්ස්ට්‍රා එකක් දීලා තියෙනවා කියලා ඔයාලට පෙන්නලා තියෙනවා. Shanika will borrow 2 cassettes from the video shop. Shanika borrow කියන්නේ ඉල්ල ගන්නවලු. හරි. 2 cassettes කියලා කියන්නේ cassette දෙකක්. වීඩියෝ විකුණන්න තියෙන කඩෙන් වීඩියෝ ෂොප් එකේ. ඒකට අහන්න ඕනේ මේ 2 කියන එක උත්තරේ වෙන්න ඕන. එතකොට මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් කරද්දී 2 කියන එක මොකද්ද? දෙක කියන උත්තරේ එන්න ඕන දෙකක්. එහෙනම් how many නේද? ඉස්සෙල්ලා මම තෝරගන්න ප්‍රශ්න වාචී පදේ. how many කීයක්ද? දෙකක්. උත්තරේ දෙකක් කියලා එන්න එපා. එහෙනම් මේක හදන්න ඕන මම. ඒක තෝරගෙන විතරක් මදි. ඔක දාලා හදන හැටි හරියට කරන්න. දැන් වැඩ දෙකක් තියෙනවා. හරි. හදන හැටි බලමු. how many කියලා උත්තරේ question word එක ලියා ගන්නවා මම. ඔයාත් මාත් එක්ක කරන්න මේක. හරි. how many මොනවද? cassettes නේද? how many cassettes will Shanika borrow හරිද from the video shop. ඔය විදිහට ඔක තිබ්බොත් තමයි ඔක හරි. how many cassettes will Shanika borrow from the video shop? දැක්කද? එතකොට තමයි එන්නේ දෙකක් කියලා. Majid has gone to Colombo to meet his brother. Majid කොළඹ ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඔහුගේ නැත්නම් කොළඹ ගිහිල්ලා ඉන්නේ. කොළඹ ගිහිල්ලා ඉන්නේ. ඒක තමයි හරිය. කොළඹ ගිහිල්ලා ඉන්නේ. ඔහුගේ සහෝදරයා හම්බ වෙන්න. දැන් to Colombo. කොළඹට තමයි ගිහින් තින්නේ. එහෙනම් මම උත්තරේ හදාගන්න පාද ගන්න මම ගන්නේ මොකද්ද? where කියන එක. කොහෙද ගිහින් තින්නේ? කොළඹ. තේරුණාද? එහෙනම් කොහොමද ලියන්නේ? where has තේරුණාද? බලන්න හදන හැටි. where has Majid gone? where කියන question වලට එක දාගන්න. has Majid වල එම් අකුර එයා නමක් නේද? Majid gone. හරි. to meet his brother. ඔහුගේ සහෝදරයව හම්බ වෙන්න මජීද් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ කොහෙද? කොළඹ. Shantan attends සහභාගී වෙනවා. attend වෙනවා කියන්නේ සහභාගී වෙනවා. English classes on Tuesdays and Thursdays. එහෙනම් මේ දවස් දෙකක නම් අහන්නේ නේ. කවද්ද කියලා එපා අපි අහන්නේ. කවද්ද? කවදද කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ වෙන්නේ. දැන් මේක දාලා අහන්න ඕන. කොහොමද ලියන්නේ ඒක? when does. හරි. ඇයි simple present එකෙන් තියෙන ප්‍රශ්නේ. Shantan attends කියලා තියෙනවනේ. sentence එක තියෙන්නේ simple present එකේ. එහෙනම් මම මේක හදා ගන්න simple present question එකක් විදිහට. when does Shantan attend වෙනවා. හරි. does එක එළියට ගත්තාම attend වෙන්නේ. attends වෙන්නේ නෑ s එකක් නැති වෙනවා. when does Shantan attend classes? හරි බලන්න හරි. මම ලියා question එක දෙන්නම්. The principal kept the cell phone in the cupboard. The principal තිබ්බේ මේක. කවුද තිබ්බේ? principal. නම් කවුද මේක තිබ්බේ කියලා පැහැහන්නේ? who. හරිම ලේසි ඉංග්‍රීසි වල who වලින් ප්‍රශ්න අහනකොට උපකාරක පද පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. කෙලින්ම who kept. kept කියන්නේ තිබුවා. හරිද? kept කියන්නේ මොකද? තිබුවා. who kept the cell phone in a cupboard. How the cupboard එක උඩින් cell phone එක තිබ්බේ. ඊළඟට the distributor convention. convention කියලා කියන්නේ සම්මුතිය. එහෙම නැත්නම් සමුළුව, හමුව. හරිද? conference එක කියන්නේ සමුළුව සාමාන්‍ය. convention කියන්නේ අර වියානා convention කියන්නේ වියානා සම්මුතිය. distributorලා කියන්නේ බෙදා හරින කට්ටියනේ. ඒ කට්ටියව එකතු කරලා කරපු පළවෙනි වැඩමුළුවක් වගේ එකක් වෙන්න ඕනේ. මේක distributors-ලා භාණ්ඩ බෙදා හරින කොපි චොකලට් ඒ වගේ බෙදා හරිනා ඉන්නේ කඩවලට දාන්න. ඒ බෙදා හරින්නගේ convention එක. හමුව වගේ එකක්. හරිද? was held පැවතුනා. මොකටද පැවතුනේ? to select the best sales supervisor. හරි තෝරගන්න පැවතුනේ. මේ හමුව සමුළුව පැවතුනේ මොකටද? තෝරගන්න. කාව තෝරගන්නද? හොඳම වෙළඳ කවුද? සුපර්වයිසර් කියලා කියනවා. සුපර්වයිසර්යා. හරි හොඳම එක්කෙනා. තෝරගන්න ඒ බෙදන ඒක හොඳම සුපර්වයිසර් තෝරගන්න තමයි තිබ්බේ. එහෙනම් මේකෙදි මම තෝරගන්න ඕනේ මොකටද මේක තිබ්බේ? හරි why ඇයි මේක තිබ්බේ? තෝරගන්නනේ. තේරුණාද? why මේ question word එක I can use this question word and I think you understood this one but you have write it very nicely. The first මෙහෙම කියනවා why හරිද? why was the first
Why was the first distributor convention held? ඔය දෙලිය. right. ඔයාලට මේ ප්‍රශ්නේ පහ කියන ප්‍රශ්න පහ දැන් පහක් කියලා දීලා තිනවා. ඔයාලට මේ විදිහට මේක මම ඉක්මනට කියලා දීලා ඉවර කරනවා. මේ බලන්න ඊළඟ එක තියෙන්නේ මේ උත්තර ටික කරන්න ඕන හරියද? පේපර් එක දාන්න. Complete the following sentences by putting the words places brackets in the brackets. වරහන් ඇතුලේ දීලා තියෙනවා කැලේ ටික. හරිද? ඒ කැලේ ටික ගලපලා උත්තරේ හදන්න තියෙන්නේ. සෙන්ටෙන්ස් එක නිර්මාණය කරන්න තියෙන්නේ. මේක හදාගන්න ටිකක් සංකීර්ණයි. ඔයාලට මම just කියලා දෙන්නම් මේක හදන හැටි. මේක අමාරු නිසා. මොකද මේක ලකුණු පහක් කමන අතාරින්න එපා. හරි? වැඩි අතාරින්න එපා. I කියලා විතරක් දීලා තියෙනවා නේ. ඒතකොට මේකේ තියෙන කැලි වලින් මම ඔයාලට දෙන්නම් මට මේක පාඩම්. හරිද? ඇයි? මට මම මේක උගන්ලා තියෙනවා කලින් කීප වතාවක්. ඒ level මම උගන්වන්නේ ඒ level නිසා මම මේක කරලා දින්න මට පාඩම්. but ඔයාලට මේක පාඩම් නැහැ නේ. හරි? I take this opportunity එහෙම ඉන්නේ. I take this opportunity. මම මේ අවස්ථාව ගන්නවා. ලබා ගන්නවා. I take this opportunity. right? I take this opportunity to මොකටද? to thank. බලන්න ඔය thank කියලා කියන්නේ. තියෙනවා. I take this opportunity to thank. කාට thank කරන්නද? මම මේ අවස්ථාව ලබා ගන්නවා thank කරන්න. The organizing committee. හරි? organizing committee කියලා කියන්නේ කවුද? කමිටුව නේද? සංවිධායක කමිටුවට. මොකටද? I take this opportunity to thank the organizing committee for සඳහා. මොකක් සඳහා thanks කරන්නද? for making arrangements. Today's function. ඊළඟට the central bank's statistics. මම මේ ටික ලියන්නේ නැහැ. ඊටු ටික ලියන්නේ නැහැ කියනවා. හොඳට අහගන්න. I will read it only one time. And also I would give you the paper into the WhatsApp team and then you have to write all the answers. All the answers. නිකන් ලියන්න බෑ නිවාඩුවක් හම්බ වෙනවා. එයා ලියන්න ඕනේ ප්‍රශ්නේ ලස්සනට එක ප්‍රශ්නයක් A4 sheet එකක ලියලා ස්ටෑන් හදලා ඒවෙ ලියන්න ඕනේ. නිකන් 1 2 3 4 දාලා ලියලෙවන්න එපා. තේරුණාද මං කියන්නේ? ආයි කියන්නම්. මේක අහන වීඩියෝ එක බලනකොට තේරුම් මේ ආයි බලන්න. එතකොට ඔයාලට මේක පුරව ගන්න පුළුවන් ඕන. මේ ප්‍රශ්නේ ටික මේ හතරේ ඉඳන් මේ දීලා තියෙන question number 6 වලින් ඉඳන් තියෙන කොටස මම ඔයාලට කියලා දෙනවා කටින්. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන එක හරියට දාගන්න. පළවෙනි ඉක්ුවන් නේද? The central bank statistics. Statistics කියලා කියන්නේ මොනවද? Statistics. pronounce කරන්න කියලා දෙන්න. සංඛ්‍යාදත්ත. හරි? Statis. හරි? Statis එකට එකතු කරන්න මොකද්ද? Statistics. කොහොමද කියවන්නේ? Statistics. සංඛ්‍යා දත්ත. Statistics. සංඛ්‍යා දත්ත. හරි? මහ බැංකුවේ සෙන්ට්‍රල් බැංක් කියලා කියන්නේ මහ බැංකුව. මහ බැංකුවේ සංඛ්‍යා දත්ත. තේරුණාද කියලා කියන්නේ හරි? can be used පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි? as කියන්නේ ලෙස reliable විශ්වාසවන්ත indication. හරි? indication කියලා කියන්නේ මාපකයක්. එතන indicate වෙනවා කියන්නේ සංවේදනය වෙනවා. ගම්ම්‍ය කරනවා අන්න ඒ වගේ. සිංහල කියන්නේ අවුලට but exact meaning එක indicate වෙනවා කියලා කියන්නේ නිරූපණය කරනවා. හරිද? නිරූපණයක්. indication එකක්. නිරූපණයක් විදිහට. මොකද? of the economy ආර්ථිකයේ. හරි? සංඛ්‍යා දත්ත මහ බැංකුවෙන් නිකුත් කරන සංඛ්‍යා දත්ත කියලා කියන්නේ හරි? of the country. රටක ආර්ථිකයේ විශ්වසනීය ඉන්ඩිකේෂන් එක. ඇමතිවරු කියන විශ්වාස කරන්න එපා. මහ බැංකුව රිපෝට් බලන්න. හරි? ආර්ථිකයේ නැගලද බහැලද කියලා පේනකොට. අපි මොකද්ද? අපි මොකක් කරනවද? shall continue. හරි? shall continue. ඔන්න තියෙන ප්‍රශ්න මෙන්න මේ වගේ. හරි? we shall continue to search for excellence. to search ගවේෂණය කරන්න. හොයාගෙන යන්න. හරි? හොයාගෙන යන එක දිගටම කරමු කියලා කියන්නේ. for excellence විශිෂ්ටත්වය. excellence කියලා කියන්නේ විශිෂ්ටත්වය. නාම පදයක් මේකයි. excellence විශිෂ්ටත්වය. during the coming year. හරි? එන අවුරුද්ද පුරාවට. එන අවුරුද්ද අතරේ පුරේ. එන අවුරුද්ද ඇතුළත. ඒක පුරාවට during the coming year. coming year කියලා කියන්නේ එන අවුරුද්ද. පැහැදිලිද? notices. දැන් ඔය 4යි 5යි දෙක ටිකක් අමාරුයි. හරි? notices කියලා තියෙනවා. notices කියලා කියන එකට පස්සේ යනවා මෙහෙම. notices are written to give
information, right, මම මේක දැන් හදන්නේ, which will benefit everyone in the organization. ආයි කියන්නම් තේරුම අන්ඩර්ලයින් කරගෙන කියලා දෙන්නම් කවතාවක්. ඔය ටිකක් අමාරුයි 4 5යි. notices කියලා කියන්නේ දැන්වීම කියන එකනේ. are written කියන්නේ ද ලියනවා. notices are written simple present tense එකේ passive. මොකටද ලියන්නේ? to give ලබා දෙන්න. මොනව ලබා දෙන්නද? information තොරතුරු ලබා දෙන්න. ඒ notice කියන්නේ තොරතුරක් සපයන්න කාට හරිනේ. information which will දැන් මේක relative pronoun එකක් which will කියන එක මොන විදිහේ තොරතුරුද? information කියන ඊට පස්සේ which will දානවා. which will benefit කියලා කියන්නේ ප්‍රතිලාභ සපයනවා. ප්‍රතිලාභ සපයා දෙනවා. ලාභ සපයා දෙනවා. everyone හැම කෙනාටම organization කියන්නේ සංවිධානයේ. සංවිධානයේ සැමට ප්‍රතිලාභ සපයා දෙන්නා වූ තොරතුරු ලිවීමට notice ලියනවා. හරි. ඊළඟ එක a diplomat අවසාන එක. හරි මේ ලස්සන මෙහෙම කරන්න. a diplomat මේ diplomat කෙනෙක් කියන්නේ කවුද? රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකයෙක්. හරිද? රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකයෙක්. හොඳට මතක තියාගන්න එක. diplomat. හරි. පැය ගෙන්වි කියලා මතක තියාගන්න. a diplomat රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකයෙක්. මම එක දිගට වෙන මොකුත් කියන්න මේ ගන්න ගියා. හරි. diplomat කෙනෙක් කියන්නේ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකයෙක්. කියන්නේ රජයක් කෙනෙක්. I can say that if there is someone who works in foreign ministry, he can be a diplomat. He goes to America and he represents Sri Lanka in America, and he talks with American politicians and he represents our country. He is a diplomat, right? Someone තානාපතිවරු හරිද? තානාපතිවරු මහ කොමසාරිස්වරු කියලා ඉන්නේ. අන්න ඒ වගේ ඩිප්ලොමැට්ලා. එහෙම ඉන්නවා. විදේශ ඇමතිවරු නේද? රාජතාන්ත්‍රිකයෝ. We'll look forward. බලන්න මම මේක කියලා දෙන්න මේක ටික සංකීර්ණයි. මෙහෙම. A diplomat හරි is someone. diplomat කෙනෙක් කියන්නේ කෙනෙක්ලු. හරි. is someone who මොන විදිහේ කෙනෙක්ද? can tell you. ඔබට කියන විදිහේ කෙනෙක්. ඔයාලට කියන්න පුළුවන් කෙනෙක්. diplomat කෙනෙක් කියන්නේ ඔයාලට කියන්න පුළුවන් කෙනෙක්. මොන විදිහේ දෙයක්ද? to get to hell. හරි. hell එකට යන්න කියලා. හරි. හරි. hell එක කියන්නේ අපාය. to get to hell. අපායට යන්න කියලා. ඔයාට කියන්න පුළුවන් විදිය කෙනෙක්. A diplomat is someone who can tell you. හරි. to get to hell බොඩගේ මාත්මය හදන මාරි. who can tell you to get to hell in such a way. මොන විදියටද කියනවා නම් that කියන එකක් තියෙනවා. in such a way you will look forward to the trip. මම ආයි කියලා දෙන්න නැත්නම් ඔළුව අමාරු වෙයි කියන්න ගියාම. හරි. ඩිප්ලොමැට් කෙනෙක් කියලා කිය රාජතාන්ත්‍රිකයෙක් කියලා කියන සිංහලේ මේ කතාව මෙහෙම එකක් තියෙනවා. මෙහෙම ජනප්‍රිය කියනක් තියෙනවා. රාජතාන්ත්‍රිකයෙක් කියලා කියන්නේ වින්සන් චර්චිල් හෝ කවුරු තමයි මේක කියලා තියෙන්නේ. අපිට කෙනෙක් ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහේ දෙයක්. ඔයාට හරියට අපායට යන්න ඕනේ නැහනේ. හරි. රාජතාන්ත්‍රිකය කියලා කියන්නේ අපායට යන්න ඕන නැතුව ඉන්න ඔයාට හරියට ඔයාගේ කැමැත්තෙන් අපායට යන්න බලාගෙන ට්‍රිප් එක යන්න හිටිය කෙනෙක් බවට ඔයාව පත් කරලා ඔයාව අරන් යන්න පුළුවන් જાතිය කෙනෙක්. තේරුණාද මම කියන එක? අපායට යන්න ඕන කමක් නැතුව නිකන් ඉන්න මිනිහට අපායට යන්න ආසාවක් ඇති කරලා ආයම මාත් එක්ක කියලා එක්කගෙන යන જાතියේ ටයිප් එකේ මිනිහෙක් කියලා මේ කියන්නේ නිකන් ඒ වගේ එකක්. හරි. හරියටම සංකීර්ණ තේරුමනේ මේකත්. සරල පදානුපදිත පරිවර්තන නෙවෙයි කිව්වේ. diplomat is කියලා මම ආයෙ දාගෙන යන්නම් මේකේ උත්තර ටික ඔයාලට හරියට බලා ගන්න පුළුවන් විදිහට then you will be able to write the answers well. A diplomat is someone. හරි. හොඳට බලා ගන්න. who කියන relative pronoun එක දාලා තිනවා. who can tell you. ඔයාට කියන්න පුළුවන් જાති මිනිහෙක්. හරි. මොකක් කියන જાති මිනිහෙක්ද? to get to hell. හරි. අපායට යන්න. in such a way that මේක හරි වැදගත් වුණා කියලා. in such a way that කියලා කියන්නේ ඒ විදිහේ ක්‍රමයකට. හරි. in such a way that කියන එකයි මත relative pronoun එක. in such a way ඒ විදිහේ ක්‍රමයකට මොන විදිහේ ක්‍රමයකට කියන එක්කෙනෙක්ද? you will look forward. you කියන්නේ ඔයා look forward කියන්නේ බලාපොරොත්තු වෙන hope කියන එක.
hope කියන්නේ look forward කියන්නේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයා බලාපොරොත්තු වෙනවා to the trip. Look forward to the trip. And look forward to the trip. ඒ trip එක ඔයා බලාපොරොත්තු වෙනවා වගේ ඔයාට කියන්න පුළුවන් જાති මිනිහෙක්. මම ඔය කියලා දෙන්න ටික ඔළුවට රිදෙන තැන් ටිකක් තියෙනවා. මෙයා පිස්සු මේක කරගෙන මිනිසුන්ට. මේ look forward කියලා කියන වචනේ අර 2 එක ඊළඟ කෑල්ලේ තියෙන්නේ. ඔයාට අප්සෙට් යන්න එතකොට. look forward කියන එක සමානයි 100%ක්ම hope කියන එකට මතක තියාගන්න. තේරුණාද? ඒකේ look forward to කියලා තමයි සෙට් වෙන්නේ. look forward කරන්නේ look forward to. පැහැදිලිද? ඒකයි මේ 2 එක මම mouse point එක හොල්ලන තැන පේනවද? 2 එක වෙනම තිබුණාට ඒක එන්න උඩට හරිනවා. හරි. look forward කියන hope කියන එක. I look forward to the trip. මම trip එක බලාපොරොත්තු වෙනවා. I look forward to නේද? hearing from you. මම ඔයාගෙන් උත්තරයක් එනවා බලාගෙන ඉන්නවා. අන්න ඒ විදිහේ දේවල්. ලියුම් වලක් තියෙන මේක. right. ඉතින් 10ට මේ ඔය ප්‍රශ්න ටික කියලා දීලා ඉවර කරනවා වෙස් තර්ස්ඩේ නේද? බ්‍රහස්පතින්දා ක්ලාස් එකේ මම ඔයාට ආයෙ උගන්වනවා මම වැඩි වෙලා කතා කරේ නැහැ. මේ ප්‍රශ්න ටික දාන්නම් පේපරේ දාලා තියන්න මම උදේට හරි. එතකොට ඔයාලට තියෙන්නේ මේ 2018 paper එක we discussed about 2018 paper and the question paper 1 and also last week I explained you the question number 1 as well and write down very nicely and insert it into the group and put it into the WhatsApp team. Okay, don't miss the chance and enjoy your lessons every day. Do something and translate and do something. I have told you I won't tell again and again. You are not little kids, and that's it for today.